वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी सवेर दी इस ऑनलाइन गुरमत क्लास दे विच जुड़ चुके हो, जिस विच आपां लड़ीवार सिख इतिहास वाच रहे हैं। सिख राज किवें गया इहदे अधीन अपनी जिहड़ी गलबात है वो चल रही है। आप जी ने पिछले दिनों दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी सारी गल सुनी है। फिर अंग्रेज़ां दी ते सिखां दीयां लड़ाइयां बारे आप जी ने सारा सरवण कीता। इतिहास डोगरियां दीयां गदारियां ये सारा आप जी ने सरवण कर लिया है। फिर किवें संधियां कर करके ये जिहड़े आ अंग्रेज़ भारत इंडिया तो पंजाब दे विच इंटर हुंदे आ ते किवें दखलअंदाजी करके सिद्धे नहीं पर असिद्धे तौर दे उत्ते पंजाब नूं अपने अधीन लै लैंदे आ। ते फिर इहदे नाल ही महाराणी जिंदा ते नाल दलीप सिंह दा विछोड़ा कर दिता जांदा है, उन्हां नूं वख-वख कर दिता जांदा है। फिर उस तो बाद आप जी ने ये सरवण कीता है कि जिहड़े पहले गवर्नर सन, जिहड़ा पंजाब दा गवर्नर सी हैनरी लारेंस ते हिंदुस्तान दा गवर्नर सी लॉर्ड हार्डिंग, ये दोवें जाणे जिहड़े सन इन्हां ने सारा राज चलाया सी सारा काम। ते इन्हां दी इत्थों जिहड़ा है वापसी है वलायत दी वापस जाण दी। इन्हां दा जिन्ना काम सी जिन्ने चिर दा इन्हां दा अहुदा सी इन्हां संभालिया, ये वापस चले गए आ। हुण उन्हां दी थां दे उत्ते जिहड़ा है नवां गवर्नर जिहदा नाम है मारकुइस ऑफ डलहौजी, इन्हें अपना दफ्तर संभालिया 21 जनवरी नूं आके। ते पंजाब दा जिहड़ा नवां रेजिडेंट आ वो फ्रैडरिक करी नूं बना दिता गया। ते ये 9 मार्च नूं इन्हें लाहौर दा जिहड़ा काम काज अपने अधीन कर लिया सी। 6 मार्च नूं ये लाहौर पुज्जा सी। सो उस तो बाद होया कि किवें बगावतां होईयां ये गलबात आपां जिहड़ी है वो करनी है। फिर इन्हां नूं बगावतां नूं दबा के किवें अंग्रेज अपना सिद्धा राज जिहड़ा है वो स्थापित करदे आ। सो आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे जुड़े हो सारी संगत दा धन्नवाद। आओ आपां इस क्लास दी आरंभता करिए। सो साध संगत महाराजा रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी दे विच मुजफ्फर खान दे कोलों मुल्तान नूं फतेह कीता ते अपने राज दे विच मना लिया सी। फिर 1824 ईस्वी दे विच उथों दा गवर्नर जां कह लो सूबेदार दीवान सावण मल नूं बनाया सी रणजीत सिंह ने। 1844 ईस्वी दे विच सावण मल नूं एक सिपाही ने मार दिता सी, कतल कर दिता। ते ओहदी थां ते ओहदा पुत्तर मूल राज जिहड़ा सी वो गवर्नर बन गया मुल्तान दा। हुण मुल्तान मूल राज जिहड़ा सी अंग्रेਜ਼ਾं दे इशारे ते सी, ਉਹਨੂੰ ਸੀ कि चलो अंग्रेज मेरी मदद करनगे। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ 1845 ਈਸਵੀ ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਝੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 19,68,000 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 1847 ਈਸਵੀ ਚ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੰਗ ਸਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਾਂ। ਕਿ ਜਗੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਫੇਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੂੰ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਫੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਗੀਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਪਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਗਨੀਊ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਐਡਰਸਨ। ਇਹ 1400 ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 700 ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਤੋਪਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਅਫਸਰ, ਇਹ 4 ਜਾਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਧਰ ਐਗਨੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਵਾਬ,
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਗਨੀਓ ਤੇ ਐਡਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਣੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਾਰਜ ਲਾਰੈਂਸ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜੇਮਜ਼ ਐਬਟ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਚ ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਨੂੰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੰਗੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਬਲਵਈਆਂ ਨੇ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਲ ਰਾਜ। ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ। ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਐਗਨੀਓ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਹੌਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਐਗਨੀਓ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਗਨੀਓ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਗਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਗਨਿਊ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਐਡਵਰਡ ਨੇ 2 ਤੋਪਾਂ, 20 ਗੋਲਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ 1200 ਪੈਦਲ 350 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਗਨਿਊ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਨਿਊ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਫੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਘੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਫੇਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਦਬਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਖੁੱਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 21 ਦਸੰਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲੁੱਧ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਲਹੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਬਿਨਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਵਾਨਸ ਬੈਲ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਜਦ ਮੁਲਤਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਉਲਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਬਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫੌਜ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ, ਫੌਜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਲਹੌਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਗਾਵਤ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਦਬਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦਬਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ
जिस वास्ते अंग्रेजी फौज उस वेले मुल्तान नहीं भेजी गई। जेकर ही अंग्रेजी फौज एडवांस की मदद से झटपट भेज दिंदा तां मुल्तान की बगावत उत्थे दबा दी जाती ते पिछों होने वाला घमासान बिल्कुल ना आंदा। एग्नियो की चिट्ठी पढ़ के एडवांस मुल्तान वाले वध गया सी। उन्हें एक चिट्ठी लाहौर रेजिडेंट करी नूं भेजी सी ते एक नवाब बहावलपुर नूं भेजी सी उन्हें मदद वास्ते। ते जनरल कोटलैंड जिहड़ा सी फतेह खां ते सुबहान खां की मदद नाल एडवन 11 मई नूं बिना लड़ाई कीते मांगरोड का किला मल लिया जाके। इसे वेले मूरराज ने अपना सिपाही एडवांस के पास सुलह दी शर्तां पक्कियां करने वास्ते घल्लिया, पर एडवांस ने सब शर्तां तो ना कर दी। मुल्तान तो दूर दूर कुछ छोटियां लड़ाइयां होईयां ते सारियां दे विच मूलराज दीयां फौजां हार गईयां। फिर 18 जून 1848 ईस्वी नूं कनेरी की लड़ाई हुई। इस वेले तक एडवर्ड जिहड़ा सी उहदी मदद वास्ते बहावलपुर दी ते लाहौर की देसी सरदारां दी कुछ फौज जिहड़ी पुज गई सी। उन्हें एडवांस की मदद फौज का वेरवा दिता है कि उहदी फौज दे विच 2500 ते 10 तोपां, 2500 फौज 10 तोपां बहावलपुर की जो नाल मिल चुकी सी 3000 20 छोटियां फौजां तोपां ते फतेह मुहम्मद की फौज जिहड़ी सी 9000 ते 11 तोपां। इस फौज ते रंगी राम ने कनेरी घाट उत्ते 8-10 हज़ार फौज नाल हमला किया। वो बहावलपुरों आ रही सी ते उहदी गिनती 85 सी ते 11 तोपां ते 30 जंबूर के सी उन्हां दे कोल। एडवर्ड ने इस लड़ाई में आके शामिल हो गया। 1500 सिख फौज के सने 15 तोपां फौजदार खां 5000 फौज सने शेख इमामुद्दीन 4000 फौज सने आन मिले ते रंगी राम हार के मुल्तान नूं नੱਠ उठा। रंगी राम जिहड़ा साला सी इहदा मूल राज दा इह भज उठा। हुण मुल्तान तो बाहर सूरजकुंड के कोल 1 जुलाई 1848 ईस्वी में एक होर बड़ी भारी लड़ाई हुई, जिहदे विच दोवें धड़े मूलराज ते एडवांस बड़े तुल खले सन, एक दूजे नाल लड़ रहे सन। जां एक गोला मूलराज के हाथी ते आण के वजा, जिस कारण उहदा हाथी जिहड़ा सी वो छड्ड के एक घोड़े ते सवार होया। पर फौज च रौला पै गया कि मूलराज मर गया। सो फौजां भज उठियां। मूलराज हार खा के किले जा वड़िया ते एडवांस ने यह लड़ाई तो जित ली, पर उहदा यह हौसला ना पिया कि गांह वध के किले नूं घेरा पा लवे। उन्हें रेजीडेंट नूं कई बार मदद लिखिया, पर अगे कोई जवाब ना मिलता रहा। अंग्रेजी फौज भज्जण तो इन्नी ढिल वेख के खालसा फौजां ते कई सरदार होर जिहड़ा क्यास कर लगे सन। मूलराज नूं भी किला पक्का करन दा समां मिल गया। उन्हें बहुत सारा अनाज जंग का समान इकट्ठा कर लिया। पंजाब के जिन्हां दे नाम कटे सन फौजियां दे, वो सिख मूलराज के झंडे के हेठां इकट्ठे होने लग पे। फिर इस तो 1.5 महीना पहले एक होर बुरी घटना वापर चुकी सी, जिसने सारे पंजाब च अग ला दी। 19 अगस्त 1847 ईस्वी को महाराणी जिंद कौर शेखूपुरे के किले में नजरबंद कर दी गई सी। करी ने रेजीमेंट भन नाल महाराणी की कैद बड़ी सख्त कर दी सी। करी नूं शक पिया सी कि लाल सिंह दा वकील जिहड़ा है साहब सिंह लोक शिव के महाराणी की विरोध है। सो साहब सिंह नूं ताड़ना की गई तो फिर शेखूपुरे के नेड़े ना टुके। इन्हां दिनां दे विच महाराणी ने अपने नौकरां नाल 60 रुपए दीयां बुतकियां नाम दित्तियां। इस तो नाराज हो गए रेजीडेंट ने सारे नौकर हटा दिते ते बुतकियां ही वापस लै लईआं। नवे नौकर रखे जो महाराणी के दिलों विरोधी सन ते नाल ही हुक्म दिता कि महाराणी किसी नाल भी गलबात या चिट्ठी पत्र नहीं कर सकती ते ना ही किसी नौकर को कोई इनाम दे सकती। उस चेर पिछों रेजीडेंट ने अफवाह सुनी कि महाराणी ने एक फकीर कशीरी गुलाब सिंह के कोल एक दलीप सिंह के कोल भेजा है, पर पड़ताल करके कितों भी पता ना लगा कि अणकीते गुनाह का फल महाराणी की कैद बड़ी करनी करती गई। उन्हें अपने वकील जीवन सिंह नूं कलकत्ते लाहौरी कोल भेजा, पर उन्हें अग्गों कोई गल भी महाराणी की ना सुनी। फिर महाराणी नूं देश निकाला दे दिता गया। इस समय दे विच मई 1848 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਈ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।